وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Kim musulman adamga kas bolup ataylap öldürse, anın cazası tübölük tozok. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim bir iman doğdu, kastan ataylap öldürse, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Anın azabı tübölük tozok. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Ağa Allah'ın kargışı, karı cahit. Rahim'den kuğulat. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ahirette Allah anday adamga çoğun azaptı dayardap koygan. Nisa suresi 93. ayet. Yaratgan Allah Teala başka bir ayette İnnehu men qatale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekenneme qatalen nase cemi'a. Ennehu men qatale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekenneme qatelen nase cemi'a. Kimde kim şariatın buyruğu öçalu bol boğan jerde buzukluk kılıp жүрген adamdı. Öldürse. Kimde kim şariat buyruğundan özü bol boğan bol bosa. Şariat buyruğundan ölüm caiz al. Kas öçalu. Jerde buzukluk kılıp fekenneme qatalen nase cemi'a. Bardık insaniyatı öldürgende günahkar болады. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَّمَا حَيَّ النَّاسِ جَمِيعًا. Kim bir övgü, alemi kimde kim bir canға жашоо берсе, бардық insaniyatқа жашоо тартуулағандай соопқа ие болады. Maida suresi, Dasturxon деген Maida 32. ayet. Урматы мұсылман bir туғаным, Пайғамбарымыз sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim öz kitabında çıkaran hadisinde "Evvelu ma yuqda beynen nas yevmel kıyame fi'd-dima." Kıyamatta imandan keyin Allah Teala birinci hesap ala turgan nerse kan jönünde. Adamdardın kanın emnege töktün. En birinci Allah Tebarek ve Teala bendelerдің akı jönünde hesap alganda kan jönünde alınады. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğulup ösken Mekke'den müşrikler 13 yıl imanға la ilahe illallah kelimesiga çakırgan kezde Mekkelikler Peygamberді tuğulup ösken жерден қуғанда Peygamber Madinaga köçüp baratıp biz bugün umraga, hacga barganda tavaf kılgan kıblabız Ka'baga Peygamber karap turup mınday deydi. Ma atyabaki. Kanday jipar jittusun. Wa atyabir rihuki. Jitın da kanday jipartu. Ma a'zamaki. Kanday ulu kadir bartusun. Wa a'zamu hurmataki. Yani senin kadir barkın, urmatın kanday jogoru. Vallazi nefsi Muhammedin biyedih. Biroq Muhammad'ın canı kolunda olgan Allah'a kasam içem. La hurmatul mu'min. Bir imandudun kadir barkı, bir imandudun kanı a'zamu indallah hurmeten mink. Senin kadir barkından imandudun kadir barkı kanı jogoru turat. Maluhu anın malı. Ve damuhu kanı. Ve en nazunne bihi illa hayran. Bir imanga gümen kılsak жақсы gümende olal deydi. Elestetin biz kıbla kılıp karab jatkan Ka'baga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday jipar jittusun, kanday kadir bartusun, kanday ulusun, biroq Muhammad'ın canı kolunda olan Allah'a kasam içem, bir imandudun kadir barkı, bir imandudun namusu, bir imandudun malı mülkü, bir imandudun kanı senin kadir barkından jogoru turat deydi. Manisi ne? Bir imandudun malını tartıp alı, bir imandudun kanın tögü, bireudi öldürü, Ka'bаны talqalap buzgandan çoğurak günü. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım kerek bolsa bir imanduga daim жақсы gümende olalı. Аңдығаны amandıq, аңдығanımız jamandıq emas, жақсы oyda olalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace çıkargan hadisinde "Men aana ala qatli mu'minin bi şatri kelimetin." Kimde kim bir imandudun ölümünü yarım söz menen sebepçi bolup kalsa, kural alıp berip emas. Anın ölümüne adiletsizlik menen hüküm çıkarуу emas. Yarım söz menen sebepçi bolsa, kanday? Öldüreyim mi dese tür dep koydu da. Öl de. Bir sözdün yarımı menen sebep ol. Laqiyallah azze ve celle mektubun bayna aynayhi ais min rahmetillah. Şu ölümge sebep bolgan adam, adiletsizlik menen. Bir adamdın ölümüne sebep bolgan adam. Öz öldürgen emas. Yarım sözü menen jardan berdi. Kural jaraga başka jogoru turat. Yarım söz menen sebep bolgan adam
қияматта Аллах Тағаланың астына келгенде екі көздің ортасында Алланың рахматынан үмітсіз деп жазылып келеді дейді. Алланың рахматынан үмітсіз, ал ғазабына татықты, қарына, дозоғына татықты. Урматы мұсылман бір туғаным, инсандың ден соғылығы, инсандың қадір барқы, қаны жаны ұлы болғандықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иза марра ахадукум фи масжидина." Сілердің біреуіңіз мешітте өтіп баратсаңар дейді. Ау фи суқина, же базарда өтіп барасаңар дейді. Ва маху наблун, аның қолында жанын оғы болса дейді. Базарда баратқан кезіңізде, же болмаса мешітке келгеніңізде, жанын оғы қолыңызда, фальюмсик аля нисалиха, аның башынан бекем қармап алсын. Ан юсиба ахада минал муслими минха бишейин, ошоның бір учуменен бір мұсылманға тиіп кетпесін, біреуді қырып кетпесін, біреуге иза бербесін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қараң: "Ла юширу ахадукум аля ахихи бис-силах." Сілердің біреуіңер бір мұсылман бір туғаныңа құрал кезебе келе дейді. Құрал менен. Фа иннаху ла ядри. Әлбетте ошо құрал кезеген адам билбейт. Лаалла шайтан янзау фи ядихи, балким шайтан аның қолынан тайдыры берет. Фаяқа фи хуфраты минан нар. Ошол себептен дозоқтың терең чуңқурына түшүп калат. Армияға служит еткендер башкалар билет. Құрал жарақ мен қолданғандар билет. Құрал жарақта эч качан оғы жоқ болса да біреуге кезеш. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи хадиси. Имам Муслим, Имам Бухари риwayat қылған. Эми қарап тұр. Кейде үйіңде өзіңше біреуді қорқытып, мындай бычақ менен қорқытып қоясың. Кейде қолыңда қылышың менен, кейде пистолет тамашалайсың. Пайғамбар айтады: "Мен ашара иля ахи би хадидатин." Кимдеги bir туғанына, диндешине bir хадида деген жо темир менен кезесе. Фа иннал малаиката лануху, периштелер темир менен кезеген адамға налат, қарғыш айтады. Hatta ve inkâne ahâli abihi ve ummihi, керек болса сен темір кезеген адам ата енең бір туғаның болса да. Бір туғанға ешкім мындай темірмен ұран башқа өлтірем демейді ғой. Керек болса бір туғаныңа да темірменен қорқытып кезей тұрған болсаң, теміріңді алып таштамайынша періштелер ал адамға налат, қарғыш айтады дейді. Урматы мұсылман, егер андай болса көшеде біреуді қорқытып өзіңше құралыңменен башқа қандай болады? Мен айтарым, урматы мұсылман бір туғаным, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулullah деп диндешіміз, мекендешіміз, жердешіміз, мұсылман бір туғандарға қол көтергендер қандай болар екен? Қанын төккендер, намысын төккендер, ғибат қылғандар. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулullah, урматы мұсылман бір туғаным, пайғамбар саллаллаху Усама деген сахаба. Пайғамбарды ең жақсы көрген сахабалардың бірісі. Усама ибн Зейд өзінің мұндай хадисінде пайғамбардан мұндай жеткізеді. Вағазиба алейхи саллаллаху. Пайғамбар Усамаға ғазаптанып, қарданып, ачуланып, ақаталта бадан қалы ла илаха иллаллах, салғылашуда, кафырлар менен болған жихадта, ғазатта, Усама ибн Зейд біреуді келіп, ұшындай өлтірейін деділе, қаршы тараптағы дұшман кафыр ла илаха иллаллах делді. Ошоға қарабастан Усама ибн Зейд өлтіріп қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны ұққаннан кейін Усаманы шақырды. Сен ла илаха иллаллах дегенді өлтіріп қойдың ба деді. Деділер: я Расулаллах, иннама қалаха туқиятан, ай хауфа минал. Ал өлімнен қорқып, қылыштан қорқып айтты деді. Ал өлімнен қорққандығынан, қылыштан қорққандығынан ла илаха иллаллах деді деділер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам: ашақақта ан қалбихи, сен аның жүрегін жарып көрдің бі деді. Сен аның жүрегін ашып көрдің бі? Çın жүректен ла илаха иллаллах деді бі? Же қылыштан қорқып келім айтты бі? Кайфа тасна би я Усама би ла илаха иллаллах иза жаат тухаджука йоумал қияма. Усама, қияматта ұшыл бенде ла илаха иллаллахны күве қылып Аллахның алдына келсе, емне қыласың деді, қантып жауап бересің деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қияматта ла илаха иллаллах менен жаратқан Аллах Тағаланың астына келсе, емне қыласың деді дейді. Усама айтады: Пайғамбардың ең сүйікті инсаны. Фавадатту анни лам акун асламту илля яума изин. Ошонда дейді, мен ушул күнге чейин мұсылман болбой, шу сөз ұққаннан көрі, кейінчерек исламды қабыл алған адамдардан болуды үміт қылып бердім дейді. Эмнеге мен мұсылман болып тұрып, ушул иштин эмесиге түшүнбөдүм. Үміт қылдым дейді. Ушул сөз ұққаннан көрі, мұндан кейінгі күндерде исламды қабыл алған болсом деп. Эмне үчүн? Bir мұсылмандының инсандың қаны қандай қадір бар, урматы мұсылман бір туғаным.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, көңіл бұрғыла. Яжиул мақтул мутааллиқан бил қатил. Қияматта өлтірілген адам өлтірушінің мойнына асылып келеді дейді. Қияматта Алла. Фаяқул айтады. Я Раб, сал хаза фима қаталани. Я Раббым, моғынан сұрачы мені емнеге өлтірді деп. Құдайым, моғынан сұра мені емнеге өлтірді деп. Имам Ахмад риwayat қылған сахих хадис. Урматы мұсылман, бұл дүниеде ұрып алып машинамен қачып кетіп, же тыйым беріп шығып кетіп, же жақсы адвокат жалдап, бұл дүниеден құтылуың мүмкін. Қияматта жаратқан Аллах Тааланың астына мақтул өлген адам қаны денесінен ағып, Аллах Тааланың астына өлтірушінің мойнынан жетіліп, я Раббым, беннеңді сұра, мен емнеге өлтірді дейді. Урматы мұсылман бір туған. Bir ғана ислам динінде емес. Христиан дини, Яхуди, Аллах Таала түшірген бардық диндерде адам өлтіру арам, тыю салынған нәрсе. Адамдан қадір барту еш нәрсе жоқ. Аллах Құран-ы Кәрімде ең қысқа сүре: "Валакум фил қисаси хаяту я улил албаб." Ақыл иелері, өч алуда сілерге жашау бар дейді. Неде бар? Ақыл иелері, өч алуда сілерге жашау. Қисас деген сөз, біреудің көзін айып алсаң, сен көзіңді ойыш керек. Біреудің жағын сындырсаң, сен жағыңды сындырыш керек. Біреуді өлтірген болсаң, сен өлтіріш керек. Емі қарады. Емне үшін Құрандағы ең қысқа аят? Өч алуда сілерге жашау бар. Қантып? Біреуден өч алсаң, алды өлет қой. Өлерін білген адам өлтірбейді. 6 жыл жатып алып қайра шығып өлтірсечі. 9 жыл жатып қайра шығып қылмышын қылсачы. Бірақ өлім жазасында Аллах Таала инсанды жаратқан, инсан емнеден қорқорын білет. Инсанды қылмыштан қайтарар жолын білет. Егер шариат өкімі болса, адам өлтірген, атайла өлтірген болады, қоқыстық бар, қырсық бар. Атай адам өлтірген, шариаттағы өлім жазасы. Кейбірлер айтады, шариатта гумандылық жоқ, уырының қолын кеседі екен дейді. Бізде қандай статья бар уырын? Мана кеше Айсұлуды өлтірген. Уырлық менен башқа менен түшкен екен. Толтырақ қылмышта. Уыры қачан? Егер ашқалықтан, оорулықтан дары-дәрмек үшін балдарының бағалбай уырлық қылса, аның қолы кесілбейді. Тамақ ашырдағанға. Аға мамлекет жауап беріш керек. Ошоға жетіштүү қамсыз қылыш керек. Уыры өзінің құрсағы тоқ, үсті бүтін, денсаулығы шың болып, біреудің малы мүлкі ұрдаған кезде, оң қолы кесіледі, білегіден. Екінші жол уырлық қылса, қарама қарсы бұты кесіледі. Елестеткен, 7 миллион халықтың тыныш жашауысы үшін 70-тің қолы жоқ та. Біреу карманшық болау, уыры болау, арзыбаған дүние үшін біреудің қанын төгеу. Шариатта гумандылық Аллах табарaka ва таала инсанды қылмыштан қайтару жолын үшін біледі. Аллах ошондуктан ас-сариқу ва-сариқату фақту айдияхума. Уыр еркектің, уыр аялдың қолыны кескіле. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың урусуна Бани Махзумия, Махзум деген урудан екен. Бізде Мақсым деп қояды ғой. Мақсым урусунан бір аял уырлық қылыптыр. Урудың бұл уыры қылған аялдың артында чоң қадыр барту урулар бар. Біз азырғы мен супер саяқмын, мен солтомын, сары бағышмын дегенде, кім бар екен? Бани Махзум деген урудан бір аял уырлық қылып қалады. Пайғамбарға келіп те кіміміз айтамыз мұны дейді. Мұның қолын кесіп қойса, ушунча уру бізге дұшман болып қалады. Исламды жаман көріп қалады. Пайғамбарды қолдабай қояды. Пайғамбарға кімден кіргіземіз? Пайғамбарға кім ушуны айта алады дейді. Азырғы Усама ибн Зайдты сахабалар хебб расул, пайғамбардың сүйіктігі ушул. Усаманы айталық дейді. Зайдтың баласы, пайғамбарды қорғаған Зайдтың. Усама кіріп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, я Расулаллах, Бани Махзум урусудан бір аял уырлық қылып тұр. Ошоның қолын кеспейлі башқа бір жазаға еме қылсақ болбойбу дейді. Пайғамбар минбарға шығып елге қайрылу жасайды. Қайрылу жасағаннан кейін сілерден мұрдағылар, улуулар уырлық қысаға жаза бербестен бейбечараға жаза бере тұрған уақыт өтті. Алар өліп жоқ болды. Аллаға қаса, валлахи, лау анна Фатиматан бинти Мухаммад ласарақат лақатату ядаха. Аллаға қасам ичем, егер Мухаммадтың қызы Фатима уырлық қылған болса, қолыны мен өзім кесмекпін деді. Бұл Бани Махзум емес, керек болса менің қызым уырлық қылғанда, қолыны мен өзім кесіп салмақпын. Аташфауна фи хадми худудилла. Аллах Тааланың жазасында ортамчы болып келдіңер бе дейді. Пайғамбар ошондо ачууланып, чындык үчүн ачууланат эле. Сахабалар бар эме болуп калды.
Бирок ислам тарыхында урматым зинадан эки эле окуя болгон, эки өлүм. Канча урунун колу кесилди. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, адамдар уруктан токтоду. Ошондо валакум фил кисас хаяти я улил албаб, өч алууда силерге жашоо бар дегенин мааниси ушу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам онун хадисин караң. Bir kelime keltiler jötölübü. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La zevalu dünya ahvanu alallah min katli mu'min bi gayri hakkın. Sebepsiz. Şariat körsetülgün, şariatın jolu menen bolbogon bir sebepsiz. Şariatta had, öç alуу emes, baş jön tuur emes joldor menen la katlu La zavalu dünya ahvana alallah min katli mu'min bi gayri hakkın. Bir imanlığı öldürüp koyu, bir imanlığı öldürüden göre la zavalu dünyanın talqalanıp yok bolusu Allah için jеңилирээк deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, İbn Majah rahmetullahi çıkargan hadis. Al elemez hurmatlı Müslüman bir toğan. Bir Müslüman imanlı ölemez. Dinimizde kanday karang. Men qatala muahiden. Kimde kim bir Kırgızstan'a muahid degen viza menen kirgen. Je mamleketin kepildigi menen kirgen. Musulmandardın arasında kepildik menen yaşagan başka din ökülü. Kim bolbosun al. Men qatala muahiden lem yarih raihatul cennet. Bir musulman emes, musulmandardın katarında kepildik menen, amanlık menen yaşap atkan adamды öldürgen adam beştin jıtın jıttabayt. Fe inne riha tujad min masirat 40 am. Adam öldürgen bir kafirdi öldürüp koygan. Musulmandardın arasında viza menen, amanlık menen kirgen adamды öldürgen beştin jıtın 40 yıllık jolda alıslıktan jıttayt deydi. 5 kaga jol yok. İmam Bukhari rivayet kılan hadis. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, dinimizde oşondu pedofillerдің, buzuklardың, adam öldürgöndördün cazası emne? Eldi bölüp jargandardın, mamlekette kıyanatçılardın cazası emne? Keremetli Kur'an'da ayet Allah Teala. İnneme cezaüllezine yuharibun Allah ve Rasulah. Allah'a jana paygambarga karşı çıkanlar, dinge karşı çıkanlar, Kur'an'a karşı çıkanlar, ve yes'avne fil ardı fesaden, yerde buzukluk kılganlar, mujala üstü olsun, Batçavazlık kılganlar. Ve yes'avne fil ardı fesaden en yuqattalu, alar öldürülüş gerek. Av yusallabu, je dargasılış gerek. Av tuqadda aydihim ve arculun min khilafin, je alardın kolu butu karama karşı. 10 kol menen sol but, je sol but menen 10 kol kesiliş gerek. Oşallevi min khilaf av yunfavna minel ard, je tuğulup öskön menim mekenim degen yerden sürgün kılınış gerek. Zalike lahum khizyun fid dunya ve lahum fil ahiret azabun azim. Bul alarga dünyadagi şermendelik boluş üçün jana ahirette alarga ulu azap var deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Hayra, Maide suresi 30. ayet. İnneme cezaüllezine yuharibun Allah ve Rasulah. Çınında Allah'a jana paygambarga karşı soğuş, yer betinde buzukuluk taratıp, yer betinde buzukuluk, zinanı tarqatıp, buzukuluk tarqatıp, jürgen adamdardın cazası öldürülü, je asıp öldürülü, je butların karşı terşi kılıp 10 kol menen but, sol but, je sol but menen, sol but menen 10 butu kesilgenden keyin özünü meken tutkan yerden sürgün kılını, al bul dünyadagi alarga şermendelik, jana ahirette en katlı azap var. Abdüşkür'ün sözü emes, Allah'ın sözü. Бирок мен айтып атса дагы өлтүрүш керек экен деп ойлобу? Сени шарият өкүм кылган мамлекетте жашабайсың. Бул өкүмдү чыгаруу үчүн шарияттагы казылар чыгарат. Ар ким өз эме кыла бербейт. Башаламандык болот анда. Урматтуу мусулман бир тууганым. Икра китабак. Кыяматта китебиңди оку дейт. Неңди оку? Китеп сеники ал. Ал китептин автору сенсин. Икра китабак. Bul kitapta bir tamgada sırttan kelgen emes. Ve kulli insan elzemne ta'ira fi unuqi. Her bir adamdın jakşı jejaman işin öz moynuna ilip koyuyor deydi. Senin moynunda senin diyalog var. Ve nuhriju lehu yevmel kıyamet kitaben yelqa manşura. Jana kıyamet gününde ağa tartulangan özü jolukçu жаңы kitabını beremiz. Kitabını astığa koyuyoruz. Keyin aytadi, "İqra kitabaka." Ey bende kitabыңды oku senin amal kitaplarını. Kefa bi nefsikel yevme hasiba. Kitabыңды oku, bugün özüңdün ziyanına özüң жетшерлік esepçisin. Sağa biri karşı çıkmaydı. Seni biri jamandabaydı. Kıyamatta al kitap seniki. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kitabыңды oң жақтан algın kelev.
же сол жақтанбы? Ал китептің авторы сенсің. Исра сүресі 13-14 аят. Ертең Аллах Тааланың астына барған кезде, о елді бөліп жарған, біреудің қанын төккен, біреудің малын мүлкін алған, біреудің намысын төккен, біреуді қайманаттарменен кіріп, соцсеттерде шуаған, ертең Аллах Тааланың астына барған кезде киімін қана мақтанып киген, бренд киімдерің. Италиядан алып киінем, Түркиядан киін. Қана киімің, жылаңачсың. Отырған мансабың қана. Өлгенде сені ешкім Исламович, Медерович демейді сені. Сен сөйіксің, сен майытсың, сен аманатсың, болды. Сені паланчы товарищ демейді, ұлы урматту демейді. Мансабың қайда? Атақ даңқың қайда? Отырған креслоң қайда? Жинаған малың қайда? Күшің қайда? Жаныңда жансақшыларың қайда? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ким бір қыпынша жақсылық қылған болса, Аллах Тааланың соғын алады. Ким бір қыпынша жамандық қылған болса, жазасын алады. Иқра китабак. О, бенде кітебіңді оқы дейді. Оқы десе урмат, елестетіп көргін. Ал кітепте бір тамға сырттан келген емес. Бардығы сенің жасаған іштерің. Ушул жерде менің сөзім, урматты мұсылман бір тоған. Құдайыма шүгір қылғыла. Алхамдулилlah, қияматта есеп ала тұрған Аллах. Егер бір бенденің қолына беріп қойсачы, ошы етті де таныш білішті қылыва. Құдайыма шүгір, алхамдулилlah, адлетту Аллах Таала бізден есеп алады. Урматты мұсылман бір тоғаным. Дағы алхамдулилlah, қияматта урматты мұсылман бір тоғаным, есеп алынат тұрған несі, әр біріміздің делоғыз беріледі. Не беріледі кен? Құдайға шүгір қылыға, амал кітептерің, анын авторы сенсін. Ем урматты мұсылман бір тоғаным. Аллах Таалаға дағы шүгір қылалы. Егер қияматта есеп, сенің соцсетің менен, WhatsApp'та емне қарайсың, YouTube'тан емнеге кіресің, Instagram'дан емнені қарайсың, TikTok'та емнені қарайсың. Соцсеттерден есеп берсек, ахвалымызға бай болсын. Ахвалымыз өте ор болады, урматты мұсылман бір туғаным. Емнені қарайбыз? Емне үшін соцсет, социалдығы тармақтарда емнелер көрінеді? Жалған жалалар, жылаңаштар, бийлер, ырлар. Аллаға шүгір қылалы, урматты мұсылман бір туғаным. Алланың алдында мансабың жоқ, бейлігің жоқ, атақ даңқың жоқ, күчің жоқ, жансақчың жоқ. Аллах Құранда айтты: "Алам наж'аллаху айнайн?" Бұл бендеге екі көзді біз бермедік пе? Ва лисанан, тілді, ва шафатайн, екі ерін бермедік пе дейді. Біз аға екі көз, тіл, екі ерін бермедік пе? Урматты мұсылман бір туғаным. Мынау көз Алланың берген ең чоң нимат байлығыдан. Тілек қаршы біз нимат деп ақшаны түшінеміз, нимат деп үй қорадағы жылқыны түшінеміз, нимат деп минген машина. Сенің екі көзің Аллах тартулаған ең чоң байлығың. Аллаға қасам ичем, жер жүзіндегі көз докторлар, даригерлер топтолса, Аллах көзіңді алып қойса, ешкімісі қайтарып бере албайды. Мен деген өніккен медицина тармағынан болсын, Израильден болсын, Америкадан болсын, Европа, Германиядан болсын, мен деген көз докторлар жиылса, Аллах берген ниматты алып қойса, ешкім көзіңді қайтарып бере албайды. Урматымыз, андай болса, Құдайдан ұял. Көзіңменен Аллах наразы болған жерді қарава. Урматты мұсылман бір туған. Саға екі құлақ бермеді бі? Құлағыңменен емнен ұғып атасың. Құлақты қайсы жолға қолданып отауыз? Аллаға күнә болған, Алланың қары келе тұрған жолды іштетпеген. Ертең Аллах Таала мен саға көзді бердім әлі бендем десе. Емнені қарадың? Құлақты бердім, емнені ұқтың? Мана тілің, урматты мұсылман бір туғаным. Тіл қарағылы. Тілдің сөйгі жоқ, қантып қимылдағанын білбейбіз. Бұл тілден әрбір тамғалар, тыбыштар, сөздер қантып шығып жатқанын кімің білесің? Кімнің құдіретімен шығып жатады? Сөйлей албаған дүлейдің тілі жоқ бұл. Тілі бар. Бірақ серігі қимылдап, қандай тыбыштар шығып жатады? Урматты мұсылман бір. Ошо тіліңді Аллаға күнә болған жолға іштетпеген. Дайым тіліңді Аллах Таала итаат қыла тұрған, Аллах разы болған. Бірінші, Аллах разы бол, же мубах, Аллах рұқсат берген жолға іштеткен. Урматты мұсылман бір туған. Құлақ. Қандай ұлы нимата? Аз мені ұғып атасыңар жырғап. Азанды ұғып атасыңар, Құранды ұғып атасыңар, ата-енеңнің сөзін ұғып атасың. Енесін көрбеген жігіт не дейді? Мен ойлаймын дейді. Аламдағы ең сұлу аял менің апам болса керек дейді. Телевидениеға шақырып тұр апасын.
Dünyadagi eң sulu менин апам дейт. Азыр көзүңдү Аллах Таала берүүнү каалайсың, эмне кылат элең десе, көзүмдү Аллах Таала бир көзүрмекке берип, апамдын жүзүнө карап, кайра көзүмдү алып койсо Аллахка көп шүгүр кылат элем. Кандай сулуу, мага мээримдүү болгон апамды бир көргөнүмдө дейт. Десе апасы студияда отуруп алып ыйлап атат. Азыр апаң сени угуп атат. Түз эфирде. Апаң эмне дейсиң десе, жок, менин апам ушул жерде экен дейт. Менин апам студияда отурат дейт. Балким менин оң жагымда отурат дейт. Азыр менин апамдын мурду бир аз чолоктоп ыйлап атканын сезип атам дейт. Кандай билдиң десе, ал мени биринчи жолу бала бакчага, мектепке алып барып таштап, ыйлап кеткенде мен бул сезимди сезгенмин дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биз көзүбүз менен эмнелерди карадык? Ошондой эле бардык денеңди, колуңду, бутуңду, тилиңди, көзүңдү. Аллах Кур'ан инна сам'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Өзүң анык билбеген нерсени артынан ээрчибе. Аңдыба. Албетте кулак, көз, ой пикириң, акылың Аллахтын алдында буга жооп бересиң. Исра сүрөсү 36 аят. Урматтуу мусулман бир тууган. Эки көзүңдү ким берди? Эки эриңди ким берди? Эмне үчүн күнөө кыласың? Эмне үчүн Аллах разы болгон жолго иштетпейсиң? Урматтуу мусулман бир тууганым, өткөндө Эрназар, мен операторум. Устаз дейт, эмеге кирсем, майытта сиздин бир эмеңиз бар экен, штраф келиптир дейт. Мен сапарга чыкканда карап койгулачы, мындай штраф барбы, башка барбы деп. Майытта отурган көпчүлүгүң эле штраф келеби эмеңерге? Жол эрежесин бузган кезде, туурабы? Келет, Ишенбесең, машинеңдин номери, кайсы жерде нарушение болгон, кайсы жерде жол эрежесин бузгансың, копиясы келет, же келбейби? Келет, Бул мага айттылы, ушул аят мага эсиме түштү. Аллах Кур'ан-ы Каримде дейт: "Китабуна янтиqu алейкум бил хак." Биз бул китебибиз силерге акыйкатты гана айтат. Аллахтын китеби. Кыяматта сага бериле турган китеп. Бу дүйнөдө сага штраф немеси келип атат. Китабуна янтиqu алейкум бил хак. Бул китебибиз силерге акыйкатты гана айтат. Инна kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun. Аллах Кур'ан dedi. Biz силер жасаган иштериңерди периштелер аркылуу настанsiqu копия кылып турат элек дейт. Субханаллах. Силердин жасаган иштериңерди биз силер жасаган иштерди периштелерге жаздырып койгонбуз дейт. Истинсах бир жазуу болсо араб тилиндеги копия кылып коюу. Аж-Жасия сүрөсү 29 аят. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah көздөрүнүн арам нерсени жашыруун назар салышкан жана жүрөктөрүндө жашыруун жаман ойлоруна билип турат. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Кеде дамланын астында отурасың, же машинеде аялың жанында барып, акырын көзүң менен башка аялга карап атасың. Кыянат кылган көзүңдү жүрөгүңдөгү ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, wa ma tukhfi sudur. Көкірөгіңді жашырып, емнен ойлап атасың. Мұны да Аллах біліп тұрады. Ғафир сүресі 19 аят. Урматтуу мусулман бир тууган. Ва ма тухфи судур. Жүрөгүңдө жашырган ойлоруң. Майытта отуруп алып деле мынча эле кыйкырат деп отурасың. Аллах сени эмеңди билип турат. Эми сенин көзүң менен мындай жашырып башка жакка карап, жүрөгүңдө ойлогон нерсени билип турса Аллах, башка ишиңди эчак эле билет. Кандай кудуреттүү зат. Валлах ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a. Аллах силерди эненин курсагынан чыгарган кезде эч нерсе билбейт элеңер. Ва жа'ала лакумус сам'a, кулакты Кудай берди. Ва ла абсар, көздү берди. Ва ла афидар, жүрөктү берди. Лааллакум ташурун. Кандай эмес силер шүгүр кылсаңар. Энеден төрөлгөндө эч нерсе билбейт элең го. Эненин курсагында жатканда көзүңдү эмнеге жумуп жаттың? Ким сага үйрөттү? Көзүңдү ачпа, бул жерге башка микроб кирет деп. Энеден төрөлгөндө эненин эмчегине сүт издеп ким үйрөттү сага? Урматым, валлах ахраджакум мин бутуни уммахатикум, Нахл сүрөсү 78 аят. Аллах силерди апаңардын курсагынан чыгарды. Силер ал кезде эч нерсени билбейт элеңер. Анан силерге кулак, көз жана жүрөктү берди. Кана эмес шүгүр кылсаңар. Шүгүр кылып атабызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зани хина язи ва ху муъмин. Зина кылган адам зина кылган кезде иманы болбойт дейт. Иманы булут сыяктуу ажырап кетет. Сенин кылган кылмышыңдын кесебетинен ошондой жаман күнөө экендигинен зина кылган кезиңде никесиз бирөө менен кумар кандырып атканда иман булут сыяктуу ажырап кетет. Эгер өлүп калсаң, имансыз өлөсүң.
Bir жігіт келеді, ұстаз, мені досым шақырды ошондай жерге дейді. Менің жұмышым болып, бір нәрсемен алек болып бара албай қалдым. Бірақ менің досым ошо зина қылған жерде шығып баратып, аварияда қаза болып қалды дейді. Аллахның астына қанты барат? Эмнеде барат? Урматтуу мусулман бир тууганым. Зинадан ла яzni zani hina yazwahu mu'min, zina qilgan adam zina qilgan кезде иманы болбойт. Вала яшрабул хамра hina yashrabu wa huwa mu'min. Аракты ичкен кезде, арак ичкен адамдын иманы болбойт. Иманы ажырап турат. Алла керек болса ху исмин яп чыгарып салат да жутат. Вала ясриqu as-sari hina yasru wa huwa mu'min. Ура адам бирөөдүн малы мүлкүн, машинесин, байлыгын, акчасын урдаган кезде иманы болбойт. Ошол кезде өлсө имансыз өлүп калат, тоба кылбаса. Бирок тоба эшиги ачык. Эй эркектер, намыстуу бол. Аялың да сактайт анан намысын. Биз намыстуу бололу, кыздарыбыздын намысы сакталат. Эй эркектер, намыстуу бол. Аялың да сактайт анан намысын. Мусулмандын сапаты эмес, арам жолго барышың. Зына кылып ойнош күтсөң, карыз болот мойнуңа. Эрте кечтир үй бүлөңдөн бирөө төлөйт карызың. Эй бузуку, зына кылган. Эй бузуку, башкалардын бузган үйүн ордосун. Урмат көрбөр, бул дүйнөдөн кор болуп, сифлис болуп, спид болуп, кор болуп өтөсүн. Тегиң таза шарапаттуу болгондо бузбайт элең мусулмандын ордосун. Зына кылсаң зына болот үй бүлөңдүн ичинде. Түшүн муну. Акыл болса, иман болса дилиңде. 1000 дирхамга, 1000 сомго зына кылсаң жашынып, бир тиынсыз зына болот үйүңдө. Урматтуу мусулман бир тууган, бул имамы Шафи рахматулла алейхин сөзү. Аллах Таала хам саналар пайгамбарга дүрүд дуа саламдардан кийин жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өзүнүн барлыгына билгине иман келтирген белдерине кайрылып мындай дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, özüңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп дайым түз чындык сөздү сүйлөгүлө. Эгер Алладан корксоңор, чындыкты сүйлөп Аллага, пайгамбарга баш ийсеңер, ал эң жоңоргу жеңишке жеткен болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, чыныгы имандуу, мен Кудайдан корккон, акырет күнүнө, Алланын барлыгына билигине ишенем деген имандуу адамдын жүрөгүндө 4 аял орун алат. 4 аял десе башка нерсени ойлогула. Биринчиси, энең, анын разылыгында Алланын разылыгы бар. Анын кадамынын астында жаннат бар. Көптөгөн хатиптерибиз ал-жаннату тахта aqdamil ummahat, бейиш энелердин кадамынын астында дейт. Бул хадис эмес. Бирок ушул мааниде хадис бар. Муавия ибн Джахим ас-Сулами деген бир сахаба, Муавия ибн ал-Джухама ас-Сулами, ал-Джахим анын уулу, Сулами урусунан пайгамбарга келет. Атайтука асташирука я Расулаллах ан агзуа мак. Сиз менен газатка чыкканы, сиз менен кеңешкени келдим. Пайгамбар менен бирге элестеткин, газатка, жихадка чыгам деп атат. Өзүңүз менен кеңешкени келдим деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи алака сен энең барбы деди. Ооба энем бар. Falzam rijlayha fathammal janna. Энеңдин кадамынын алдында кызматында болгон, ошо энеңдин кызматында кадамынын астында бейишти табасың деген хадис бар. Энелердин таманын астында бейиш деген текстте келген эмес хадис. Энеңдин кызматында болгон, кадамында болгон, ошол жерден бейишти табасың деди. Биринчи урматтуу мусулман бир тууган, аял зат эне. Ва вассайна ал-инсана би-валидей, Аллахнын осияты. Biz osiyat kılıp, vasiyet buyruktan jogorу турат. Allah'ın osiyatı ve vassayna insana, insanга osiyat bi valideyhi, ata enеңе жакшылык кылууну дейт. Энең бир кыйынчылык менен бир кыйынчылыкта көтөрөт. Табиятында өз кыйынчылык болот. Элестеткин урматтуу мусулман бир тууган. Чөнтөгүңө 1 килограмм ашыкча бир нерсени салып жүрчү, кандай эме болосуң? 1 килограмм. Сен 4, 5, 3 килограмм 9 ай көтөрөт. Өзүнүн ден соолугу менен, азыгы менен сени азыктандырат. Эне, экинчи сенин имандуудун жүрөгүндөгү, урматтуу мусулман бир тууган, ал кызың. Кызыңа жакшы тарбия берсең, жаннатысың. Иман, ислам тарбиясын берүү. Кудайдан коркуу бер тарбиясын. Бүгүн каалаган кийимин алып берип, каалаган машинесине отургузуп коюп, кайда баратат, ким менен жүрөт, саат канчада келет, ишиң жок. Ал кайсы тарбия ал?
Kızlar bizden namısımız, urmatı Müslüman bir tuğanım. Ekinci imandudun жүрөгүндө al bir tuğan ecesi, je karındaşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim? Eki eceni, ece karındaştı. Je eki kızdı, tarbiya kılsa, çeketer menen baksa, al adamdı dozoktan tosot deydi. Sahabalardan birisi, ya Resulallah, bir kız bolsaçı deydi közünün jaş agıp. Peygamber jılmayıp, bir kızga da mehrimdүүлүk kılıp, oşonun namıсын korgosun. Köçege bazarga çıkarbasan, baksan, kiyinsen, oşonun kebir kıyınçılığına, kebir sözüne sabır kılsan, seni dozoktan tosot deydi. Төртүнчү senin жүрөгүңдөгү урматтуу мусулман bir туганым, apaң биринчиси, төртүнчүсү өмүр жолдошуң. Бул пайгамбардын осуяты. Истаусу бин нисаи хайра. Менин аялдарга болгон осуятымды жакшы кабыл алгыла. Фа иннакум ахастумухуна би аманилlah. Аялдарды силер Алланын аманаты кылып алдыңар. Алланын аманаты деген нике менен. Ва ахлалту фуружахунна би калиматилlah. Алардын намысуу жерин Алланын калимасы менен адал кылып алдыңар. Өмүр жолдошуң кайнатаңдын, кайнагаңдын берген белек эмес. Ал Алланын аты менен аманат калдың. Эртең Аллах аманаттан сурайт. Кебилер аял не? Мен үчүн аял бут кийимди алмаштыра берем дейт экен. Урматтуу мусулман bir туган. Сен аял төрөбөдүбү? 9 ай курсагында көтөрбөдүбү? 2 жыл ак сүтүн берип эмизбедиби? Өмүр бою сени жүрөгүндө көтөрүп жүрбөдүбү? Анан бүгүн кичине күчкө толуп, чоңоюп калгандар бутуңду учкаштырып атырып алып, мо аялдын акылы кем болот дейт. Чачы узун болот, акылы кем. Ошол акылы кем аял сени төрөгөн. Ошо акылы кем аялдын этеккиринен азыктангансың. Бояга бүткөндө этеккир келбейт. Ошо наристенин азыгы болот ал. Анан бүгүн бул дүйнөгө келип алып не дейсиң? Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман bir туганым. Ва ма акрамахунна илля карим, ва ма аханахунна илля лаим. Hazreti Umar'dın sözü. Ayaldı özünün kadır barkın sıyım bilgen erkek sıylайт. Özü batkенче eң pes tömen bolgon. Özünün kadır barkın bilbegen laim nalatqa kalgan adam ayaldı kordoyt deydi. Bunu kaçan aytkan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaldar kavırgadan jaralgan deydi. Butundan jaralsa tepse buğun tepseng bolot ele. Başыңdan jaralsa kötörüp alsang bolot ele. Kavırgan жүрөгүңнен jakın. Oşette sүйüp erkeletkin. Çıdagın. Peygamber aytat, ayallar kavırgadan, kavırganın başı kıyışık deydi. Anı tüzdöyüm desen sındırıp alasın. Al sındırgandığı talak, ajırashуу. Eger jön koysan kıyışayıp kete beret. Anı kez menen paydalanasın, jakşılap. Bирок урматтуу мусулман, каштын кыйшыгы анын кемчилиги эмес. Ал жазибия сени ошо кавырганын кыйшыктыгы тартат. Каштын кыйшыктыгы анын сулуулугу ал. Ошондон урматтуу мусулман bir туганым, Hazreti Umar'dын заманында сахаба, пайгамбардын заманы, Hazreti Umar'dын заманы. Ayal menen kүйөө айтышып кеткен кезде, сени Амирил Муминин, имандуулардын жетекчиси падыша Умарга арызданып барам дейт. Ачуу келип жаткан аял эмне дейт? Умардан башкага барбайсыңбы дейт. Hazreti Umar'dan jiндер качкан шайтандар башка көчөгө. Ачуу келгенде ачууду, акылды жоготот. Умардан башкага барбайсыңбы дейт. Ачууланган сахаба Hazreti Umar'дын үйүнө келип эшик такылдатса, Hazreti Umar'dын аялы Hazreti Umar'га кыйкырып атыптыр. Мен кимге арызданган келдим дейт. Мен аялым мунун алда эч нерсе эмес экен го. Мен арызданганы келген адамды кара деп өкүнүп анан кайтып кетет. Hazreti Umar'dын аялы бир аз басылгандан кийин эшик такылдаган укканда чуркап чыкса, келген сахаба кетип атат. Ой, токто. Кой дейт. Ой, токто. Болду, кереги жок иши. Токтобойсуң, эмнеге келдиң деп жанына келип, арызыңды айт, эмне максатта келдиң? Эмне кызмат десе? Мен сизге арызданганы келдим эле, аялым кыйкырганынан. Келсем сиздин аялыңыз менин аялымдан бетер кыйкырып атыр. Мен кимге арызданам дейт. Hazreti Umar ушундай дейт. Мага кыйкырып жаткан аял менин тамагымды пиширган ашпозум болот. Мага кыйкырып жаткан аял менин кийимди жууп түктөгөн, үйүмдү тазалаган кызматкер болот. Мага кыйкырган аял менин балдарымды тарбиялап жаткан балдарымдын апасы болот. Мага кыйкырган аял аялдын кызматтарын айтып баштайт да. Ошондуктан кээде ачууланганда, кыйкырганда угуп үн чыкпай коем дейт. Кийин ушу сөз дейт. Ва ма акрамахунна илля карим. Сыйлуу адам гана аялды сыйлайт. Ва ма аханахунна илля лаим. Наалаты болгон эң төмөн адам аялды кордойт дейт. Урматтуу мусулман bir туган, келгиле. Мечиттерди толтуруп, жумага келебиз, айытта 100 000 деп чыгабыз. Эмне үчүн биздин коомдо аялдар кор болуп атат?
Күннен күнге баяғы жүрегіңе жаша қызған, чучугуңа бір қанжар сайған сияқты қыздарыбыз, аны ким, башқа бір қоғамдан біреу, Африкадан біреу келіп өлтіріп атабы. Же башқа бір материктен біреу келіп біздің аялдардың құлақ мұрдыны кесіп атабы. Қайда бар атабыз? Келгіле, урматтуу мұсылман бір туған. Ислам дини дей, аял заты қадыр бартаған ешбір дин жоқ. Аялдардың қадыр барқын білейлі. Сөзімдің ақырында Чубак ажының бір сабағында марқұм Аллах Таала жатқан жерінде жаннат қылсын. Бір сабағында айтады: аял тарынып өзінің төркініге барыптыр. Түнде келді дейді. Қызым тарынып күйеуінен тарынып келіптір дейді. Сұраған жоқпын, ачуында бір нәрсе дебесінде мен шықпай үйге жатып. Ертеменен дейді, күйеу балам келіп дейді, балдарын көтеріп келіп бір қат беріп кетті дейді. Қайненеге күйеу бала беріп атады. Қызым ұқтап атады дейді. Түнімен қайғырып ұқтап ертемен ұқтап қалған екен, қатты ашып оқысам дейді. Өмір жолдашым, балдарым, апасы, мен сені жақсы көрем. Сенің қадір барқыңды білбеппін. Мен жөнекейле бұлардың құрсағын тойғызып, бұларға памперс алып қойса, кигізіп қойса жүре өретсем, памперста үйде боқ болбаған жер қалған жоқ. Бұлардың тамағын бере албадым. Киімini кигізейін десем, біреудің наскесін тапсам, арызын таппайым, мұны таппайым. Мені кешіріп қой. Үйімнің көркі, үйімнің құты келгін. Мен сені жақсы көрем, балдарға өзің апа бол. Мен сырттағы қызматты қылайын деп жазып қойып тұр дейді. Қатты аялға берсем дейді, қызыма дейді. Қызым дейді, үңкілдеп чұрқап дейді, киімдерін жинап, анан үйіне жөнеп қалды дейді. Урматтуу мұсылман бір туғаным, аялдар үйдің құты дейіз, ошо құт болса мындай, біраз сыйлайлы, қадір бартайлы. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, жаратқанға жалбарып, өзімнің жана жамааттың кемчилигине истигфар айтып, тооба кыламын, истигфардын тообанын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Alhamdulillahi rabbil alamin. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. Ümmetine nasihat kılgan sahaba, ümmetine nasihat kılan peygamber, sahabalarına nasihat kılgan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, usikum bin nisa'i hayra. Ayaldarga bolgon menin жақшы осиятымды кабыл алгыла дейт. Ayaldarga десе анан өзүңөрчө подкаблучник дебегиле. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ар бирибиздин энебиз бар. Аял бул менин апам, эжем, карындашым, өмүр жолдошум, кызым. Лукман el-Hakim кызын узатып жатып алақан жай бата кылып тур. Аллахым, мен бүгүн кызымды жакшылыгынан жамандыгын билбеген бир чочун эркекке берип жатам. Кызым бүгүн биринчи жолу патологу чочун болгон башка бир үйдө түнөйт. Башка бир чочун эркектин жанында болот. Аллахым, сенден жалбарып суранарым, мен кээде инсандык кылып, бенделик кылып, үнүмдү көтөрүп, туура эмес мамилени мунун апасыга жасаган элем. Эми сенден суранарым, мен бул өмүр жолдошума жасаган жаман кылык жоругумду күйөө балам аркылуу кызымдан өч албагын деп ыйлаптыр. Урматтуу мусулман бир тууган. Кел, эмне үчүн аялга кол көтөрөсүң? Аялга күчүң жетип калдыбы? Намысыңа келбейсиңби? Урматтуу мусулман бир тууганым. Тамагыңды биширип берип атса, кийимиңди жууп атса, башка кылып атса, менин кан досум деп досторуңа барып өзүңчө артист болосуң. Сенин кан досуң, кыяматтык досуң, сенин наскиңди өлсө да жууп бербейт. Сенин жаныңда ошо кан досуң жанында 2 күн коңруктарсаң, жогол деп катып кетип калат. Сенин бардык кылык жоруңа чыдап ошо үйүңдү куту болуп отурат. Алланын аты менен никеге алгандан кийин, урматтуу мусулман бир тууган, эртең жараткан Аллах Тааланын астына жооп беребиз. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала я юхаллазина амантакуллах, о Алланын барлыгына билигине иман келтиргеме, Кудайдан корккула. Вал танзур нафсум ма каддамат. Ар бириң эртең ахиретке эмне амал кылганыңарга бир назар таштагыла. Ваттакуллах, Кудайдан коркула. Инналлах хабирун бима таамалун. Аллах бардык ишиңерден хабардар. Кимибиз каалайбыз? Эртең кызыбыз көз жаш агып, көзү көгөрүп, мурдунан кан агып, же бир кабырга сынып келүүнү кимин каалайсың? Эч ким каалабайт. Сенин кызың ал. Сенин көзүңдүн кареги. Имам Шарави, Мухаммад Мутавалли Шарави баласын үйлөнгөндө атасы, ата мага эмне деп насаят кыласың? Мана үйлөндүм десе, ата баласына балам дептир. Мына келин, могу кыз. Сени деп ак сүтүн берген энесин, белинде, колунда күчүн берген атасын, бир
үйde чоңойгон, бир жатындан төрөлгөн атасы, агасын, инисин, эжесин, сиңдисин, эң жакындарын таштап сенин жаныңа келди. Сен ошолордун бардыгынын ордуна баскын. Керектүү жерде ата болгон, керектүү жерде эже болгон, керектүү жерде ага болгон, керектүү жерде өмүр жолдош болгон. Ошолордун ордун баскан болгон деп. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Bu sözümde aytıp Yaratkanga jalbarıp istiğfar et, tövbe kılım. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Birahmetika ya erhamer rahimin wa aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.